ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 84 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ 84 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ इंसाफ की जिहड़ी लड़ाई सी उस विच कांग्रेस दीवार बन के खड़ी रही, कंध बन के खड़ी गई। नाल ही जिहड़े लोग इस दे विच शामिल सन उस नूं समय समय ते कांग्रेस ने अहुदियां दे नाल नवाजिया। उन्होंने जिक्र कमलनाथ का बिना नाम लए कीता ते कहा कि अजिहे मुलजमां नूं, अजिहे आरोपियां नूं जिन्हां ते इल्ज़ाम ने, उन्हां नूं मुख मंत्री तक दे अहुदे जिहड़े ने वो कांग्रेस ने दिते गए ने। और अज कांग्रेस अपने आप नूं घट गिणतियां दा रखवाला किस मूँह नाल कह रही है। इस बयान से असीं विस्तार नाल चर्चा करांगे। इस बयान का हर पक्ष जानने की कोशिश करांगे, पर सब तो पहलां तुहानूं दिखाने हैं संसद दे विच प्रधानमंत्री ने अज की कुछ कहा। मैं जरा पूछना चाहता हूं, मैं कांग्रेस के लोगों से विशेष रूप से पूछना चाहता हूं जो माइनॉरिटी के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहते हैं। क्या कांग्रेस को 84 के दिल्ली के दंगे याद है? क्या माइनॉरिटी के साथ, क्या वो माइनॉरिटी नहीं थी? वो माइनॉरिटी थी कहीं ना? क्या आप उन लोगों के, हमारे सिख भाइयों के गले में टायर बांध करके उनको जला दिया था? किया नहीं। इतना ही नहीं, आप जिन पर आरोप लगे हुए हैं, सिख दंगों को भड़काने के जिन पर आरोप लगे हैं, उनको आज मुख्यमंत्री बना देते हो। सिख दंगों को, आरोपियों को सजा दिलाने में उन हमारी विधवा माताओं को 3 दशक तक न्याय के लिए इंतजार करना पड़ा। क्या वो माइनॉरिटी नहीं थी? क्या माइनॉरिटी के लिए 2 तराजू होंगे? क्या यही आपके तरीके होंगे? नागरिकता सोध बिल ते घट गिणतियां दी राखी दी दुहाई देण वाली कांग्रेस नूं कुछ इस अंदाज विच प्रधानमंत्री मोदी ने लोक सभा विच घेर लिया। पुछया कि 1984 विच हज़ारां सिखां नूं कतल करवाउण वाली कांग्रेस अज देश नूं किस मूँह नाल घट गिणतियां दे रखवाले होण दा पाठ पढ़ा रही है। जो पार्टी कतलेआम दे दोषियां नूं सज़ा देण दी बजाय इनाम दिंदी रही होवे, इंसाफ लई पीड़ित सिख परिवारां नूं इंसाफ तो दूर रख के उन्हां दे जख्मां नूं 3 दहाकियां तक कुरेददी रही होवे, वो अज घट गिणतियां दे हक्कां दी गल किस मूँह नाल करदी है। वैसे मोदी ने नाम तो नहीं लिया, पर निशाना साफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ सन। इस विच कोई शक शुबा छड्डिया भी नहीं। कांग्रेस आज देश का जिस तरह का माहौल बना के फैला रही है, ये अपना इतिहास तो भूल गए हैं कि ऐसे इन्होंने पाड़ो और राज करो, ये राजनीति इन्होंने कैसे हिंदुस्तान को पाड़ा। हमारे पंजाब के बॉर्डर में पंजाबियों का खून डोला। उसके बाद पहली सरकार हुई जिसने अपनों को ही 84 में खून ला के टायर लगा के सड़ाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने जेकर कमलनाथ नूं चुनिया तां उस दी वजह भी साफ है। हाल ही विच 1984 सिख नस्लकुशी की जांच कर रही SIT वालों कमलनाथ खिलाफ जुटाए सबूतां दे आधार ते गृह मंत्रालय ने FIR दर्ज करने के हुक्म दिते ने। दिल्ली के पार्लीमेंट स्ट्रीट थाने विच दर्ज केस नंबर 601/84 मुताबिक
ਕਮਲਨਾਥ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਨੇੜੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭੜਕਾਇਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ 5 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਲਨਾਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਨਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਮਲਨਾਥ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1984 ਦੇ ਕਾਤਲ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਨਮਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਮਲਨਾਥ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 1984 ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਕਾਬਗੰਜ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ, ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਮਲਨਾਥ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣੂਗਾ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਲਨਾਥ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਅਦਾਲਤ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਜੇ ਸੂਰੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕਮਲਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਭੀੜ ਨੂੰ ਉਕਸਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਬਿਊਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਜੇ ਸੂਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੀਏਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੁੱਦਾ ਸੀਏਏ ਸੀ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਚੱਕ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕਿ 84 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ? ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾਗ ਕਾਂਗਰਸ ਧੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ ਜੁੜਨਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਮਾਤ ਬਦਲ ਗਈ, 3 ਦਹਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 2 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਣ ਕੇ 84 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੁਰੇਦ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? देखो, मैं समझदा कि ਇਹ भाजपा ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। भाजपा ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰੇਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਕਤ ਸਿਰ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ 1984 ਦਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਗਰ 34 ਸਾਲ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ, ਤਕਰੀਬਨ 25-30 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉन्हीं ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੀ। ਜੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਟੈਟਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਮੂੰਹਾਂ ਸੱਪ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 10-10 ਸਾਲ
FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਏ ਔਰ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਹੋਈ ਸੀ। ਜੇ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲਨਾਥ ਨੇ ਆਪ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਗਵਾਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮਗਰ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਅੱਜ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਜੀ, ਬੀਬੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ। देखो 35.5 साल हो गए ने कोर्टां दे धक्के खांदी मैनू ते हुण हालत मैं तुर भी नहीं सकती। देखो पहलों वाजपेयी साहब की 5 साल वजारत रही है तां भी असीं घट गिणती सी। हुण मोदी साहब की भी पहले 5 साल रही है, हुण दूसरी बारी फिर सरकार बनी है तां भी असीं घट गिणती सी। इन्हां नूं जे अगर इन्हां नूं पता ही सी सारा ही अज पार्लीमेंट जो बयान दिता है, चलो मैं उहदा स्वागत करनी हाँ, पर इन्हां नूं जे पता ही सी तो इन्हां नूं हुण नूं कदे दा इनकुआरियां करके जो गवाह मौजूद ने कमलनाथ उदों तो ही मैं साडे रिश्तेदार से एक जो मैं उन्होंने मिली उन्हें पैंती सट्टे मैनूं यही गल दसी आ भई भैन जी इत्थे जिहड़ा हजूम आया सी 2 सेवादार मारते ते कमलनाथ मोहरे सी, वो सारियां कहिंदियां रहियां ने। फिर संजय सूरी ने फोटो भी खिंची सी, अखबारां च आई, सब नूं पता है। ते देखो इन्हां नूं जे अगर इहदी साडी हमदर्दी सी, घट गिणती सी असीं ते इन्हां नूं फौरन स्पैशल कोटा बना के इनकुआरी करा के हुण उन्होंने जेलों च घल्लना चाहिए सी। हुण एक ही कह सकते 35.5 साल हो गए उन्होंने मुख्यमंत्री बना के बिठाता, ये भी वड्डियां वड्डियां कुर्सियां ते रहे ने। बस चलो मैं तो ये कहनी है, चलो हुण इन्ना भी मैं धन्नवाद करनी है भी उन्हें पार्लीमेंट च मन्निया तो सही है ना, टायर पा पा के साड़े सी सिख। जी कालका जी, एक चीज़ जी इस बयान तो बाद कांग्रेस के रिएक्शन आए, इन्हों का कहना यह है जिन्हें भी रवनीत बिट्टू ने खास कर कहा कि हुण ਜਿਹੜੇ पहले ਜਿਹੜੇ कांग्रेस के आगू सन वो हुण 3 जनरेशन अगे चले गए ने, वो बदल चुके ने, चीज़ां बदल गई ने, लेकिन जान के ये जड़ा है इस नूं बदलन नहीं दिता जा रहा। तो जिवें जिवें इलैक्शन आते हुण जिवें वोटिंग है दिल्ली के अंदर चोणां सिर ते ने तो जाहिर है तां करके मुद्दा चुक्या जाता, इन्हां नूं कोई हमदर्दी नहीं। की कहना चाहोगे तुसीं इस ते? देखो मैं रवनीत बिट्टू की गल का मैं की जवाब देवां, क्योंकि मैं रवनीत बिट्टू नूं गुरु का सिख मनदा ही नहीं, क्योंकि सिखा का दर्द उन्होंने दिल च है नहीं, क्योंकि सिर्फ इक्को तो इक्को उन्होंने अपने दादे का कतल याद हैगा, जिहड़े 4000 सिख दिल्ली की सड़कों के उत्ते गले च टायर पा के मारे गए, वो इन्होंने याद नहीं है। जे कानपुर की गल कर लीए, पंजाब की गल कर लीए, पूरे हिंदुस्तान के विच कतलेआम होए, वो सिखा का दर्द याद नहीं है। तुहाडे सामने बीबी जगदीश कौर जिस तरीके नाल गल कर रही है, इन्हां दी हिम्मत की दाद देनी पेगी जिन्हां दे परिवार खत्म होए और 35-35.5 सालों तो ये लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। मैं समझदा कि ये रवनीत बिट्टू नूं ये गल करन तो पहले अपने अंदर झांकना चाहिए कि एक अपने दादे का जिहड़ा एसैसिनेट होया जिहदे बारे ਜਿਹੜੀ फांसी की गल होंदी है, भाई रजवाना की गल के उत्ते सब तो पहले मोर्चा लैके अगे खड़े हो जाता है। इन्हों बाकी दे सिख नज़र नहीं आए, सिर्फ अपना दादा एक सिख नज़र आता है। तो मैं समझदा वां कि इस तो बुरी गल कौम वास्ते नहीं हो सकती, और कौम के नाम के उत्ते अज सिखा की गल करते हैं, मैनूं ये बड़ी वड्डी नमोशी की गल है। जी प्रभजोत जी भी साडे नाल ने, साडे एग्जीक्यूटिव एडिटर, उन्होंने कोल चलते हैं। प्रभजोत जी, एक गल प्रधानमंत्री ने कही कि यह तो नैतिक अधिकार ही नहीं बनता कि कांग्रेस घट गिणतियां की गल कवे। तुहानूं वाकई ये लगता है, क्योंकि इस तो पहला कांग्रेस अपने तर्क दिंदी रही है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नूं असीं प्रधानमंत्री के अहुदे ते 2 वारी असीं रखिया, फिर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पार्लीमेंट विच कहा कि मैनूं इस गल का अफसोस है जो कुछ 84 दे विच होया। राहुल गांधी का तर्क भी दिता जाता है कि उन्होंने हालांकि ये तो नहीं कहा कि कांग्रेस की शमूलीयत है, लेकिन ये जरूर मन्निया कि कांग्रेस के कुछ आगू इस विच शामिल सन। वाकई तुसीं इस गल नाल, मोदी की गल नाल सहमत हो कि नैतिक अधिकार ही नहीं बनता कि ये घट गिणतियां की गल करे कांग्रेस? देखो नरेंद्र,
ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਡ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ 84 'ਚ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਆ ਸਿਰਫ 2% ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨਿਊਟ ਮਿਨੋਰਟੀ ਆ। ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਦੇਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪ ਹੀ ਇੰਨੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, 84 ਦੇ ਰਾਇਟਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਏਰੀਆ, ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ, ਇੱਥੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਅਫੈਕਟਡ ਏਰੀਆ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। IT ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਆਰਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਸਟੇਟ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ, 51 52% ਆ, 54% ਆ ਜੀ। 84 ਦੀ ਰਾਇਟਸ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੇਮ ਪਲਾਨ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਐਟ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕੋਟਾ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਏਬਲ ਬੋਡੀਡ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆ ਟੂ ਟੋਟਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2% ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏਗੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਦੀਜ਼ ਆਰ ਆਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਲ ਇਸ ਜਸਟ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆ ਔਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹਰੇਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਨੋਰਟੀ ਨੇ, ਉਹ 20-22% ਨੇ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2% ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ 84 ਵਿਕਟਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਓਵਰ ਦ ਈਅਰਸ ਰਿਵੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਲਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੀੜਤ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। 5 ਸਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਲ ਅਗਲਾ ਵੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ NDA ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਿਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਟਾਈਟਲ ਵਰਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਸਪੌਟ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਉਹਦੀ ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮਗਰ ਜਿੱਥੇ 10-10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਹੁਣ FIR ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਚ ਬੜੀ ਦੇਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਦੇ ਨਾਲ SIT ਬਣਾਈ ਗਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੱਸਿਆ ਹੋਇਆ
ਕਮਲਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟੈਡਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਿਹੜੀ CBI 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਗਰ ਗਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਿਰੰਤਰ ਅਪਰੋਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਰਬਾਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਈਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਟੈਨਿਊਰ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਹੋ ਚਾਹੇ ਟੈਟਲਰ ਹੋ, ਇਸ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੋ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਗਾਈ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੀ ਮਛਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਕੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਏ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ 35 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਸਾਂਭੇ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਬਹੁਤ ਸਬੂਤ ਮੰਗਦੀ ਆ। ਇਹ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਸਲਾਖਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ FIR ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ 35 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਬੂਤ ਮਿਟ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇ, ਮੈਂ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਭੇਜਦੀ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਛੁਪ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ 35 ਸਾਲ ਲੜਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਖੀਏ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਸਾਲ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣੀ ਜਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਜੀ ਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੇ। ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਜੀ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮਾਤਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਓਪਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ SIT ਬਣਾਈ ਹੈ। SIT ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਿਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਓਪਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਅਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ, ਜਿਵੇਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਿ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਅੱਜ ਬੜੇ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ CAA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਾੜਨਾ ਦਾ ਝੇਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਂਹ ਵਧਾ ਕੇ, ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੀਸੈਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ CAA ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਔਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ, ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ
ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬੁਣਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਦ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੜਾ ਪੇੜ ਗਿਰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹਿਲਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੰਗੇ ਕਰਾ ਕੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕਣਾ, ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ ਔਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਹੀ ਦਿਨ ਬਚੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ CAA ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ, ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। जरा पूछना चाहता हूं, मैं कांग्रेस के लोगों से विशेष रूप से पूछना चाहता हूं, जो माइनॉरिटी के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहते हैं, क्या कांग्रेस को 84 के दिल्ली के दंगे याद है? क्या माइनॉरिटी के साथ, क्या वो माइनॉरिटी नहीं थी? वो माइनॉरिटी से कही था। क्या आप उन लोगों के, हमारे सिख भाइयों के गले में टायर बांध करके उनको जला दिया था? इतना ही नहीं, सिख दंगों के आरोपियों को जेल में तक भेजने का काम आपने किया नहीं। इतना ही नहीं, आप जिन पर आरोप लगे हुए हैं, सिख दंगों को भड़काने के जिन पर आरोप लगे हैं, उनको आज मुख्यमंत्री बना देते हो। सिख दंगों को आरोपियों को सजा दिलाने में उन हमारी विधवा माताओं को 3 दशक तक न्याय के लिए इंतजार करना पड़ा। क्या वो माइनॉरिटी नहीं थी? क्या माइनॉरिटी के लिए 2 तराजू होंगे? क्या यही आपके तरीके होंगे? जी हाँ, प्रधानमंत्री का कहना है कि घट गिणतियां लई दोहरा मापदंड क्यों, कांग्रेस का यह दोहरा मापदंड क्यों है कि उस वेले 84 ਵਿੱਚ की घट गिणती सिख नहीं सन जिन्हां नाल तुसीं ये कुछ कीता, 30 साल तक तुसीं इंसाफ उन्हां नूं नहीं दिता कि वो घट गिणती नहीं सन, अज तुहानूं घट गिणतियां दे हक्कां दी याद आ गई। गुरप्रीत ढिल्लों, कांग्रेस का तर्क यह है कि ये तो मुद्दा ही नहीं सी, मुद्दा तो सी मुसलमान भाईचारे दे नाल नागरिकता सोध बिल का, नागरिकता सोध कानून का, जानबूझ के 84 का मुद्दा चुक्या गया क्योंकि इलैक्शन भी ने ते सियासी लाह लैण की कोशिश की गई। ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਕਰਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਮੁਸਲਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ 1984 ਦਾ? ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਜਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ CAA ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਵੈਨ ਯੂ ਟਾਕ ਆਫ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼, ਯੂ ਟਾਕ ਆਫ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਐਜ਼ ਏ ਹੋਲ, ਆਲ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਜ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ, ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੋੜੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਨ ਬੈਕ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ। ਓਵਰ ਦ ਈਅਰਸ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ, ਲੰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਰਿੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਪਰੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁਕੜਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੁਣਾਵ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਡਿਸੀਜਨ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਨੇ। ਧਾਰਾ 370 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਲਾਈਏ, ਔਰ ਬੜੀ ਸਪੀਡਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲਏ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਐਂਟੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਬਰਨ ਇਹ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ। ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਐਂਟੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਧਾਰਾ 370 ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਸੀਗਾ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੰਚਿਤ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕਵੇ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਵੇ ਜਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਵੇ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਧਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦਲਿਤ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੋਟ ਪਾਣੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਪੀਜ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਿਵਰਸ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਹੈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ। ਕਾਲਕਾ ਜੀ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਇਸ ਮੌਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 35 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਕੌਮ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੀੜਾ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੋ ਕੌਮ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਮਰਮ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਖੈਰ ਕਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਐਂਟੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਹੋਇਆ। ਵਾਕਈ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮਰਹਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਔਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੀ ਇਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੋਈ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਹਮਦਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਨਰਿੰਦਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਮਾਤਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਔਰ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੰਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀਏ? ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ 73 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, 75 ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸ ਆਫ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਔਰ 84 ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਹੋਇਆ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਰਿਗਰੈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਟਰੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਰਟ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੂਏਜ ਕਰੇਗਾ, ਘਟਾਏਗਾ ਔਰ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ 73 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 73 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮਿਨੋਰਟੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਜੁੜੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 84 ਦੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਆਖਿਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, 2-3 ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ,
ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਨਾ ਰਾਜਧਾਨੀ। ਜੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਡੈਮ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਖੋਲਿਆ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਖੋਲੀ। PGI ਬਣਾਈ ਗਈ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਖੋਲੀ ਗਈ। ਕੈਪੀਟਲ ਬਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੋਲੀ ਗਈ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਡੋਮੀਨੇਟ ਸੀਗੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਟਾ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ? ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੈਕੇਜ, ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫੀਲਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, ਜੁਝਾਰੂ, ਮਿਹਨਤੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਕੀ? ਸੋ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੀ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੁਕਤ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸੈਂਸ ਆਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ? ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਇੱਥੇ ਜੀ ਸਕਣ, ਆਪਣੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫਿਊਚਰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫੈਕਟਰਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਂਸ ਆਫ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੀਅਰ ਆ, ਜੋ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਜੀ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਉਹ ਵਿਦ ਡੇਜ਼ ਉਹ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੰਗਾਲੀ ਸੀਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਧਰੋਂ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਵੰਡਤਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੇਜਰ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਉਹਦੇ ਵੀ 3-4 ਟੋਟੇ ਕਰਤੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਲੱਗ ਕੱਢਤਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਲੱਗ ਕੱਢਤਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਜੁਝਾਰੂ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਉਪਜ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ 1984 ਮੜਤਾ। 1984 ਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠੇ ਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਨਸ਼ਾ, ਕਦੀ ਡਰੱਗਸ, ਕਦੀ ਹੋਰ ਗੈਂਗ ਵਾਰਸ, ਕਈ ਕੁਝ ਲਿਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਫੇਰ ਮੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ CAA ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਹਰਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਉਹ CAA ਦੇ ਥਰੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ
ਜਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਪਲੂਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਏ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਵੇਖੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ, ਕੁਚਲਣ ਲਈ, ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਨੇ, ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਪਰ ਖਿਲਾਫ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਭੱਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮੰਦਭਾਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਭੱਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੀਏ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਅਜੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸੀਏ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਂਟੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸੀਕਿਊਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰੇਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਅ ਬਾਏ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲਾਅ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਲਾਅ ਆ ਚੱਲਦਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ? ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਲੀ, ਸਿੱਖ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਰੂਟਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜੁੜੇ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਲਚਰ ਹੈ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਜੁੜਨਗੇ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ? ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੀ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਸੋ ਕਾਲਡ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ 1-2 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਮਤਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੀਏ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਧਰੋਂ ਮਾਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪੜਤਾੜ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹਦੀ ਬਾਂਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਸਾਥ ਹੈ? ਉਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਬੁੱਧ ਜੀ ਕਦੋਂ ਕਬੁੱਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੜਾ ਬਰੀਕ ਜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਕਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਬੁੱਧੀ ਜੀਵੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਧਰੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਸੀਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੀਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਲਕਿ 84 ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਂਟੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੱਬਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਭੁਗਤੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਉਦੋਂ
ਮੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੇਗੀ। ਸੀਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।